बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अज वीडियो जिहड़ी है बड़ी स्पैशल है। अज की वीडियो टीपू रांझा के बारे च है ते टीपू रांझा के दायरे में बह के गल्लां करनियां ने टीपू रांझा के वालिद साहब नाल टीपू रांझा के बारे में। इस तो पहले मैं अपना तारफ करवा दियां कि मैं बिलाल अहमद रांझा और यूट्यूब चैनल मेरा इनसाइट सीकर्स, तुसीं हुण भी विजिट करिया जे। हुण वीडियो लंबी नहीं करते, कुछ गल्लां करते हाँ टीपू रांझा के वालिद साहब नाल, ताकि मजीद तुसीं गल्लां टीपू रांझा के बारे जानना चाहते हो वो तुहानूं पता लग जाए। पहली चीज़ तो मैं ये पुछांगा कि टीपू दा असल नाम अजे बड़े थोड़े बंदे जानते जी। ओदा नाम तुसीं दसो कि ओदा नाम असल की है ते टीपू रांझा ओदा किवें नाम पिया? टीपू रांझा उस दिया जिहड़ी बचपन च ही ओदी शौकी आई, तेजी करारी आई, उसकी वजह तो ओदे चाचा जान डॉक्टर साहब ने इसनों टीपू आखना शुरू कर दिता और फिर सारे घर दा सारे रिश्तेदारां विच चूंकि निकनेम है छोटा जिहा ये ज़्यादा मशहूर हो गया। इस वक्त टीपू रांझा इन समझो कि पूरा पंजाब ही जानता है और पंजाबी दा हुण सफीर जानिया जा रहा है और नाल नाल कि ओवरसीज़ फोरम का भी बड़ा एक्टिव मैंबर है। इस सारे दे सारा जिहड़ा उस काम कीता है इहदे विच तुहानूं की लगता है कि उसकी एक की कामयाबी है या तुहानूं अच्छा लग रहा है या उसके बारे तुहाडी की राय है? असल विच अगे तो तारफ चलता है ना वालदैन वालों, आ बंदा है आ उहदे जी वालदैन ने फलाने दा बेटा है जी जी, अगे ये नहीं चलता रहा, लेकिन जदन का वो मशहूर हो गया उसका नाम ज़्यादा चलन लग पाया होने सब मेरा तारफ भी उतो शुरू हो गया। जिथे जावा मैं मसलन कल मैं मंडी गया उत्ते दुबई हार्डवेयर ते उत्ते उन्हें दसिया मेरे नाल जेडे मिस्त्री आन कुछ चीज़ां लैनियां आन वह टीपू रांझे दा वालिद साहब ने, वो बड़ा खुश होया, बंदा अच्छा बंदा सी और अपने डिपार्टमेंट में मैं भी कोई एडा गैर मारूफ नहीं, लेकिन हुण चूँकि अवामी सतह ते वो बहुत ज़्यादा उसका तारफ है और ओदी तरफ ही साडा तारफ मेरा भी कराया जाता है जी हाँ टीपू रांझा दे वालिद ने। और आम तौर पर बंदे उन अच्छे लफ्ज़ों नाल ही याद कर रहे हैं और खुशी का इजहार ही करते हैं जिसले मैन मिलते हैं। इसका मतलब है वो जेड़ा काम कर रहे हैं लोगों को पसंद है। अच्छा, कुछ लोग जिहड़े ने इस चीज़ को नैगेटिव लेंदे ने या ये की हो रहा है, वो समझते हैं कि प्रोफैसर साहब जिहड़े ने उन्हां दा एक होर तरह का अंदाज़ है बड़ा धीमा जिहा और ये जिहड़ा बंदा है इसने आके बिल्कुल ही एक ट्रेंड तब्दील कर दिता है, तो ये नाल की कोई तुहानूं फर्क भी पिया? असीं उस वक्त पढ़े हैं जिस वक्त आम तालीम अजे फॉर्मल ही आई है, कोई ना ही है जिवें दे हुण जितनी तरक्की हो गई, खास तौर के तौर पर जरा नवा मीडिया ये जरा जिमें चल वगा तो अक्सर कोई परेशानी सन की आनी है मजहबी मौजू तो नाकीद है, सियासी तो जरा घट ही ने वो वीडियोज़, लेकिन असल वो इसलाही वीडियोज़ ने या अजकल इस टेंशन के वक्त बंदियां बड़ी अफरा तफरी के दौर एक मादियत की मतलब दौड़ लगी है, हर एक दूजे तो अगे निकलना चाहता है, लेकिन इस जमाने में या इस किस्म के दौर में जो काम कर रहा है बंदियां दे चेहरे उत्ते हंसी बखेर रहा है अच्छा मैसेज भी, हाँ जी मैसेज भी आता है और उसका जी स्टार्टिंग होती है इस दी वीडियो की वो कोई ना कोई मिसाल कोई बंदे खुश करने वाली गल, और ये मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा और वधिया काम है। ये जितने बंदे हुण स्ट्रैस ने डिप्रैशन टेंशन का शिकार ने तो उन्होंने दिलों खुशी देना या उन्होंने चेहरे तो मुस्कुराहट बखेरना, उन्होंने जिस वक्त वो वेले टाइम या जिस वेले भी वो उसकी वीडियो वेखते हैं फिर खुश होंगे फिर अगे कमेंट्स करते हैं, अच्छा लगता है। मैं वीडियो वेखता रहना, कमेंट्स भी पता तो वेखता रहना, माशाअल्लाह फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा होंगे जा रहे हैं। ये ਉਹਦੀ एक सोशल मीडिया ते कामयाबी की दलील है। ओवरऑल ਉਹਦੀਆਂ वीडियो ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।
तलीम ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਗਰ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਤੋਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ मतलब है कि तुसी उन आखिरी हौसला अफजाई करोगे कि मतलब बड़ा ज़बरदस्त काम हो कर ਨਾ रहे ਜੀ हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਟੀਪੂ ਰਾਂਝਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਨਰਿਚ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣੇ ਵੀ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਮਣੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਵੀ ਟਾਪ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਜਾਬਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਦੇ ਆਫਤਾਬ ਚੰਦੇ ਮਾਤਾਬ ਨੇ। मैं चाहना कि साड़ी जी फैमिली ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਤਾਰਫ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵਕਤ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਆਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਟਾਵੇ ਇੰਜ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੱਕੇ ਵਾਲ 3 ਭਾਈ ਜਾਂ 4 ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਣ ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆਣ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਐਮ.ਏਡ ਤਾਈਂ ਔਰ ਪਰਵਲੀ ਤਾਲੀਮ ਐਮ.ਏ ਤੱਕ मैंने मुकम्मल की और छोटा भाई नाजम जो अजकल एसडीओ रिटायर होने पर पहुँचे ने उन्होंने सब इंजीनियर बने बड़ी मेहनत की और उन्होंने अपने एक महकमे वैल्यू है जोड़ा कम नहीं चल सकता उन्हें आखना रांझा साहब ने दे वो आपे ही चला लैंगे और उन्होंने इतनिया मेहनत और इतनिया काविशा ने और इतने वो नेक ने और इतने वो मस्जिद नाल दूजिया नाल रिलेटेड ने और जितना पैसा वेलफेयर वास्ते वो देते हैं अल्लाह ताला का फजल भी बड़ा ने और औलाद भी जितनी कामयाब है और ये सारी फिर देखो ना जी वालदैन में क्रेडिट जाता जिन्होंने सन पढ़ाने की उस वक्त कोशिश की जिस वक्त पढ़ाई का इतना ट्रेंड ही कोई नहीं असी कोई ना तकबर करने अल्लाह ताला लो ये खिदमात दित्तियां जानियां ने ना कोई मैं एडा मैं आखा हुण मैं रिटायर्ड प्रिंसीपल हाँ मैं प्रोफैसर हाँ ना मैं रियाज अहमद हाँ और जेड़े साल अल्लाह तबारक व तआला ने वो ड्यूटियां दित्तियां ने वो खिदमात दित्तियां ने वो कर छड़ियां अल्लाह तबारक व तआला मेरे कल ड्यूटियां वंडदे रहंदे ने सारे हुण साडे पिंड विचों पुछदे जेड़ा बड़ा साडे तो जेलस होवे शायद ना दसे और इस चीज़ का इतराफ करेगा डॉक्टर साहब साडे जेड़े भाई ने वो वेलफेयर विच
ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਬਲਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਰੂਫ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੀਡੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆਣ, ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਪੁਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਕਚਹਿਰੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਤਰਿਫ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਪੈਸੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸਣੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਦਮਤ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਤਾ ਖੋਲੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਮੰਜ਼ਲੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਮਰਾਹਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਆਲਮਾ ਫਾਜ਼ਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, 1-2 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੀਚਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਤਮੈਨ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੀਪੂ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਪੂ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਹੈ।